ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਹੈ, ड्रोन एक्टिविटी तो है, नार्को टैरिज्म तो है, बहुत सारे खतरे पंजाब के सामने खड़े है। ये खतरे इक्को दम क्यों आ गए? सरहद पार तो खतरे क्यों महसूस होने लग पे है? एजेंसियां किन्नियां अलर्ट हैगियां, इन्हां दे कनैक्शन किन्ने जुड़े हुए हैं? केंद्र ते सूबाई एजेंसियां विच तालमेल किन्ना क हैगा? सारे सवाल साडे सामने है ते वड्डा सवाल यह है किहड़े मॉड्यूल तो पंजाब नूं खतरा? ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਈਐਸਆਈ ਬੈਕ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। चार तस्वीरें तुहानूं दिखा दी अज जिहड़ियां वड्डियां तस्वीरां साडे सामने आईयां। टिफिन बंब तो ड्रोन तक पंजाब लई किन्ने खतरे आ। अमृतसर विच टिफिन बंब वाली साजिश जिहड़ी नाकाम की गई है। इस तो पहलां भी टिफिन बंब वाली साजिश है जिहड़ी पंजाब विच आउंदी रही है ते पंजाब हमेशा उन्हां साजिशां तो बचदा रहा है। ये ते दूजी तस्वीर देख रहे हो, भारतीय सरहद विच पाक ड्रोन लगातार आ रहे हैं तो उन्हां दी एक्टिविटी ते जिहड़ी सुरक्षा एजेंसियां साडी BSF है वो किस तरीके नाल उन्हां नूं वापस भेजदी है तो ड्रोन आ क्यों रहे हैं? सवाल ये भी है। जिहड़ा गिरफ्त च अर्श डल्ला दा साथी है जिहड़ा वो पुलिस ने फड़िया तो हथियार भी बरामद किए है। बहुत सारे सवाल इहदे विच भी है। अलर्ट तो पंजाब पुलिस है। पंजाब पुलिस अलर्ट तो इस करके है क्योंकि एक जिहड़ा गैंगस्टर है टीनू वो फरार हो गया, लुकआउट नोटिस जारी कर दिता गया। इस तो इलावा होर जिहड़ा गैंगस्टरवाद हैगा उसनूं ठल पाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं, ये दावे किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल तुहाडे सामने, बड़ा सवाल असीं ये पुछांगे कि नार्को टैरर का पर्दाफाश कर सुरक्षा एजेंसियां ने पंजाब च किहड़ा अलार्म वजाया? इस सवाल ते बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है उन्हां तुहाडा तारुफ करवाउणा ते उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। शशिकांत साबका DGP ने इन्होंने बहुत ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। अहबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, बहुत ही सीनियर आगू है। अहबाब सिंह गरेवाल उदों दे पार्टी नाल जुड़े हुए हैं जदों ये पार्टी इत्थे पुंगरदी पई सी। अहबाब सिंह गरेवाल इलैक्शन भी लड़ चुके हैं। गरेवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। अर्शप्रीत सिंह खडियाल कांग्रेस के नैशनल स्पोक्सपर्सन है तो वकील भी ने तो वकीलों को बहुत ज़्यादा कुछ पता होंदा है कि एजेंसियां किस तरीके काम करदियां ते सबूत अदालतों में किवें रखे जाते हैं। पर ये कांग्रेस इस मुद्दे ते लगातार आम आदमी पार्टी को घेरदी है। अज कांग्रेस स्टैंड की समझने की कोशिश करांगे। मिस्टर खडियाल तुहाडा बहुत स्वागत है। लोकेश नारंग भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है। ये केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका इन्होंने बहुत ज़्यादा पता है तो खुद ये वकील भी है। लोकेश नारंग साहब तो समझने की कोशिश करांगे जदों सरहद पार का मामला आता उदों BJP ज़्यादा हमलावर हो जाती है। लोकेश नारंग साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। सब तो पहला सवाल है अहबाब सिंह गरेवाल तुहानूं करना चाहूँगा। गरेवाल साहब बड़ा सीधा सवाल है। गरेवाल साहब जदों दी तुहाडी सरकार रही है पंजाब 'च खतरे वधदे पे, वजह की है? KP जी दो तरीके ने देखण दे। पहली गल खतरे वादे है ते दूजी गल दूजा तरीका यह है कि इन्हां ते हमले ज्यादा हो रहे हैं। ये जिहड़े नैटवर्क्स ने, जिहड़ा नार्को टैरर पोलिटिको नैटवर्क पंजाब च पनपे है पिछले 25 सालां च ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਕ ਟਾਈਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਡਰੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸક્ષਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ KP ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। उस नैटवर्क से सट मारी जा रही है। सब तो वड्डी गल है कि उन्होंने पोलिटिकल पेट्रोनेज जिहड़ी है वो खत्म कर दी गई है, जिहड़ा कि उन्होंने ऑक्सीजन दिंदी सी। साडा तां इस तरीका जी। नहीं गरेवाल साहब तुसीं सीधा इल्जाम लाया कि पोलिटिकल पैटर्नेज है वो खत्म कर दी गई है। गरेवाल साहब तुहानूं इउं नहीं लगदा कि जदों दी तुहाडी सरकार आई है उदों तो सरकार नूं अस्थिर करन दी कोशिशां जां पंजाब नूं अस्थिर करन दी कोशिशां? मेरा सीधा सवाल है सर।
ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰੋਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਰ ਅਨਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਟਰੈਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਭੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੌਹਾਰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਏ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਲਾਰਮਿੰਗ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਨੋ ਡਾਊਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, a good chunk of police and administration is not with ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਨੂ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਰਸਤਨ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਯੈਸ ਭਗਵੰਤ is coming out to be a weak administrator, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ a good chunk of ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਨਸਰਟੇਨਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, they are again on rise। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? Yes, I'm saying that ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ is the ਕਮਜ਼ੋਰ, no doubt। ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। he is making sincere efforts, no doubt about it। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਰਹੇਗਾ। I speak my mind on the basis of my analysis, my experience, my expertise and everything। Yes, people effort is basically, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, to topple this government। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, your take। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰ ਇਹ ਕੰਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟ ਟੂ ਸਮਹਾਉ ਫਾਈਂਡ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਹੀਲ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਈਐਸਆਈ ਬੈਕ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਇਆ? ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਲੌਜਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨ ਸ਼ੈਂਬਲਸ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟਲੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਵਰ ਅਪ, ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ।
ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਨੈਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ। ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਦਿਓ ਕੀਪੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਕਤਲ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਥ੍ਰੈਟ ਰੇਟ, ਰੇਪ ਰੇਟ, ਡਰੱਗ ਰੇਟ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਮਨਰ ਸੇਫ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਬੰਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਅਰਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ ਸੀ ਗਰਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਵਾਸ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਇੰਜੋਇੰਗ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਗਣਾਇਆ ਨਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਰਮਨੀ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲ ਥੀਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਪਨਡ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਰੱਗ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸਲਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਰਮਸ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਦਲਿਤ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੋਮ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਹਾਈਐਸਟ ਟੂ ਦ ਲੋਐਸਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, 100% ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਨੀਡਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇयर इज नो ਹੋਪ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੌਜ ਸੀਗਾ 6 ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੈਕਸਿਟੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਈ ਬਾਈ ਦ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀਪੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੜਾ 2 ਪੁਆਇੰਟਡ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਰੀਫ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਸੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਬੀਨ ਸੋ ਅਨਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੂਅਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ that people have more confidence। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲॉलेस ਕੰਮ ਹੈ, देयर आर ਫਾਲਟਸ, ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਫॉर ਅਸ that is an added plus because we take a fresh approach। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਨੇ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ?
ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਜਵਾਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਭੱਜਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੱਜਿਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ that was wrong, that was wrong part। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਟਨ ਐਪਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਕਸਡ ਈਵਨ ਫਰਦਰ ਅਪ ਦ ਚੇਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਓਗੇ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਰੁਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੋਸਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟਰਨਸ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੇਟ ਕਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਟ ਕਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੱਲ ਦੱਸੋ ਟਵਿੱਟਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੰਦੇ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਗੋਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਖਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੌਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਡਿਊਲ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ? ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਾਮੇ ਹਰਕਤਾਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ? ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ केपी जी, ऐसा है कि ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨੌਸੱਖੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਦੂਸਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਐਂਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਲੈਪਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟਰ ਭੱਜਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ ਆ, ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਪਸ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ देखो मैं कह रहा केपी जी कि जे कोई पुलिस कोई कामयाबी करती है तो ठीक है, जो किसी को फड़िया वा तो अच्छी गल है, पर ये सारी चीज़ां उस तो बाद की हुंदा है। इन्हां ने तो ਉਹਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। केपी जी ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ
ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੀਕਰਾ ਨਹੀਂ ਫੋੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ? ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੈਅ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੈਅ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਈਐਸਆਈ ਬੈਕ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਇਆ? ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਖਤਰਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਡਿਊਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਾਕ ਸਪਾਂਸਰਡ। ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫੀਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, RPG ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਤਰਫ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਵੀਕਨੈਸ ਵੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। 2 reasons: political turmoil resulting out of whatever is happening by Rinda, Pinda, Shinda, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮੋਇਲ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੂਜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ NIA ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਆਂ, ਇਕੱਠੀ ਹੋਈਆਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੋਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਯੈਸ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮੋਇਲ ਰਹੇਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। They just sit over a cup of tea and have a good time और कोशिश चल रही कि कितनी लत उत्ते रहेगी। That's what happens. That's what's happening in Punjab. Thank you. ਠੀਕ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਸਰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, KPG ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਏ ਸਪੋਰਟਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਲਿਆ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਦੇਾਂਗੇ, ਟਿਲ ਡੇਟ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 1947 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਬਾਰਡਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀ ਸਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4.5 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਚਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਨਾਟ 100% ਟਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ that does not mean ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ that's coming out to be true। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀਗਾ ਫॉर ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਵਟਐਵਰ ਹੈਪਨਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਈ। ਸੋ ਉਹੀ ਲੌਜਿਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ that is basically done at the behest of the home ministry only, so therefore ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ should resign। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਸਕੌਂਡਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਟਸ ਬੀਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 days, ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਨ। ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੀਅਰ ਫੇਲੀਅਰ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਬੈਸਟ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫਾਰਮੀਡੇਬਲ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੀਨੂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਈਐਸਆਈ ਬੈਕ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਇਆ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਵਾਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਈਵਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 100% ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪੈਟੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ देयर, ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 2-3 ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਕੇਪੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਦ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, 92 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਟੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲੇ ਵੀ ਪਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿਨ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤਿੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੋਲੋ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮੋਲ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਬੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬਾਜਵਾ, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਡਿਊਲ ਸਮਝਾਂ ਸਰ? 100% political module, 100%. Lokesh Sharma sir, your take. Lokesh Sharma sir, your take. Just a minute, Mr. Khadiyal, just a minute. हाँ, Lokesh Sharma sir, this is political module. ਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਲੈਪਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 100 ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ 92, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਰੋਇਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੈਕ ਟੂ ਡਿਫਰ ਔਨ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਉਨੀ ਕੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। They have to work according to them at their behest.
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਿਫੋਰ ਦ ਹੈਵਨ ਸਟਾਰਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17-18 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ताकि ये मुद्दे दे स्पेसिफिकली डिबेट डिस्कशन होवे करना ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੰਨਾ ਕਰਵਾਤਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ हाँ मिस्टर गरेवाल ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਸਰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘਾਟ ਆਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਬਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਬਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਐਕਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦ ਨਿਊ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਦ 올ਡ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਯੂਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯੂਪੀ ਵਰਗਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਰੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਗੇ केपी जी बिल्कुल नहीं मैं बिल्कुल शशिकांत सर ने बिल्कुल सही शुरू किया सीगा ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸੈਟ ਦ ਥਿੰਗ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਮੂਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਗੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਿੰਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਐਵਰ ਦੇ ਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਡਿਊਲ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ देखो पॉलिटिकल मॉड्यूल नहीं कहांगा मैं मॉड्यूल इज अ वेरी सीरियस थिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज जदों होंदियां ने यस पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी इत्थे काफी हो रही ने और यस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी सीरियस हो रही है नो डाउट अबाउट इट और दोवें गल्लां जिहड़ी हैगे ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑन अकाउंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गेटिंग बैड एंड वाइस वर्सा अमाउंट टू द सेम थिंग पंजाब खतरे दे घेरे विच है ते रहूगा शशिकांत जी पंजाब देखो जी हमेशा एक खतरे के घेरे च रहा है रहेगा क्योंकि सानू खतरा जिहड़ा है मैं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नूं नहीं मनदा है वो साडे परिवार दे विचार दी गल है सानू हमेशा डर आंदा है जदों बाहरों हरकतां होंदियां ने बाहरों स्पॉन्सर 80s की होया सी ठीक है साडे विचार डिफरेंसेस सन इत्थे दरबारा सिंह जैल सिंह इंदिरा गांधी वगैरह वगैरह व्हाटएवर इट वाज खतरा तो बाहरों शुरू होया सी लेट्स डिस्कस एंड कंसंट्रेट साडे जिहड़े परिवार दी गल है कि मैं समझना देश के भी जिहड़ा हो रहा पारिवारिक गल है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਰੱਖੀਏ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ
ਪੀਸੀਆਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੱਕਰ ਹੀ ਬਾਬ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।